اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 کے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل هو للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیں کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کی۔ آپ کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً ان کے لیے ہی ہوں گی۔ قل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، من کس نے حرم حرام کی، زینت اللہ التی اللہ کی وہ چیزیں جو اللہ نے زینت کی تھی اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی۔ اللہ جی اخرج العباد جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی، اور طیبات اور کس نے حرام کی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں من الرزق رزق میں سے۔ قل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہیا یہ للذین آمنوا وہ جو ایمان لائے اہل ایمان کے لیے ہیں یہ چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں، یہ زینت، یہ سب کچھ اہل ایمان کے لیے ہیں۔ کہاں پر؟ فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، خالصتاً یوم القیامہ اور خاص طور پر قیامت کے دن تو ان کے لیے ہی ہوں گی۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے تو بے شک اللہ کے منکرین بھی ان نعمتوں میں سے کھا لیں، استفادہ کر لیں، مگر آخرت میں یہ ساری پاکیزہ چیزیں اور نعمتیں اہل ایمان اور اہل جنت کے لیے خاص کر دی جائیں گی، اور کفار کو ان میں سے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم اپنے آیات کی وضاحت کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کذالک اسی طرح، نفصل ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، الآیات ان آیات کی، لقوم اس قوم کے لیے جو یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے آیات کی کھول کھول کے وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ جو علم رکھتے ہیں وہی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دے دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ ظاہر میں ہوں یا چھپی بھی ہوں۔ قل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک حرم حرام کر دیا ربی یا میرے رب نے، یا آخر میں جو یا آیا اس کا مطلب ہے میرا، فواحشہ بے حیائی کی باتوں کو، ماں جو ظاہرہ ظاہر ہوں، منہا اس میں سے، وما بتانا اور چاہے وہ چھپی بھی ہوں۔ مقصد ان باتوں کا یہ ہے کہ بے حیائی چاہے چھپی ہوئی بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ظاہرہ تو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ بل اسم والبغی بغیر الحق، اور حرام کر دیا ہے اس نے گناہ کو اور ناحق زیادتی کو۔ یہ جو حرمہ شروع میں آیا ہے اب یہ پوری آیت میں ہر بات کے لیے آئے گا۔ یعنی حرمہ ربیہ میرے رب نے حرام کر دیا، والاسم والبغی بغیر الحق گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، وان یعنی اور حرام کر دیا یہ کہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ باللہ اللہ کے ساتھ، ماں جو لم ینزل اس نے نہیں اتاری، لم ماضی مضارع سے پہلے آتا ہے اور ماضی کے معنی دیتا ہے۔ لم ینزل اس نے نہیں اتاری، کوئی سند نہیں اتاری، بہی اس کی سلطانن کوئی سند، یعنی تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ وَأَن اور یہ بھی حرام قرار دے دیا ہے کہ تقولو تم کہو
अल्लाह अल्लाह पर, माँ जो ला तालमून जो तुम इल्म जिसका नहीं रखते, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल और हर कौम के लिए एक वक्त मुअय्यन है, वा और ले के लिए, कुल्ले सब के, उम्मतिन कौमे, अजल एक वक्त। यानी जब भी किसी कौम की तरफ से कोई रसूल आता तो एक मुकर्ररा मुद्दत तक उस कौम को मोहल्लत मुयस्सर होती, वो इस मुद्दत मोहल्लत तक फायदा उठाते हुए अपने रसूल की दावत पर लब्बैक कहे, उस मुद्दत मोहल्लत से फायदा उठाए और सही रास्ते पे आ जाए। इस मुकर्ररा मुद्दत के दौरान इस कौम की नाफरमानियों को नजरअंदाज किया जाता था और उन पर कोई अजाब नाजिल नहीं किया जाता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत के बाद मक्के में भी यही मामला दरपेश रहा। अहले मक्का को मशीयत खुदाबंदी के तहत मोहलत दी जा रही थी। दूसरी तरफ हक को बातिल की थका देने वाली कश्मकश में अहले ईमान की ख्वाहिश थी कि कुफ्फार का फैसला जल्द अज जल्द चुका दिया जाए। अहले ईमान के जहनों में लाजमन ये सवाल बार बार आता था कि आखिर कुफ्फार को इस कदर ढील क्यों दी जा रही है। इस मंजर में अहले ईमान का ख्याल अपनी जगह दुरुस्त सही, लेकिन अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हमारी हिकमत का तकाजा कुछ और है। इस मुकर्ररा घड़ी से पहले इन पर अजाब नहीं आएगा। हाँ, जब मुकर्ररा घड़ी आ जाएगी फिर हमारा फैसला मुअख्खर नहीं होगा। तो यहाँ पर यह फरमाया जा रहा है जैसे सूरतुल अनाम की आयत नंबर 58 में कहा गया था कि नबी आप इन पर वाज़ेह कर दें कि अगर मेरे इख्तियार में होती तो जिस चीज की तुम जल्दी मचा रहे हो मेरे और तुम्हारे दरमियान, तो फैसला तो कब का सुनाया जा चुका होता। फैज़ा जाअलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। और फिर जब उनका वो मुकर्ररा वक्त आ जाएगा तो ना वो एक घड़ी पीछे हट सकेंगे, ना आगे की तरफ एक घड़ी कदम बढ़ा सकेंगे। फा बस इज़ा जब, जा आ गया, लेकिन जा माजी है, लेकिन इज़ा ने क्या किया, इसको मुज़ारे कर दिया। बस जब आ जाएगा अजलहुम उनका मुकर्रर करदा वक्त, ला यस्तअखिरून नहीं ताखीर की जाएगी, साअतन एक घड़ी की, वला यस्तक़दिमून और ना ही ये कदम वो आगे की तरफ सरक सकेंगे। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती फमन इत्तक़ा व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए बनी आदम, जब भी तुम्हारे पास आए रसूल तुम ही में से जो तुम्हें मेरी आयत सुनाएं, तो जो कोई भी उनके दावत के जवाब में तक़वा की रविश अख्तियार करेगा और इस्लाह कर लेगा तो उनके लिए ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो किसी गम से दो चार हों। या बनी आदम, ए बनी आदम, इम्मा जब भी, यातियन्ना आएंगे, कुम तुम्हारे पास, रसूलुम रसूल, मिनकुम तुम्हें में से, यक़ुस्सूना वो किससे बयान करेंगे, अलैकुम तुम्हारी तरफ, आयाती मेरी आयात के, फमन पस जो, अत्तक़ा डरा, व अस्लहा और जिसने इस्लाह कर ली अपनी, फला खौफुन अलैहिम बस उस पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून और ना ही वो किसी गम से दो चार हों। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हम फीहा खालिदून। और वो लोग कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, वस्तकबरू और तकब्बुर किया, अन्हा यानी हमारी आयतों से, उलाइका अस्हाबुन नार उनके लिए जहन्नम की आग है, यानी वो जहन्नमी होंगे। हम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही। फिर उस शख्स से बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह की तरफ कोई गलत बात मंसूब कर दे या उसकी आयात को झुटला दे। फा बस, मन कौन, अज़लमा अफला के वजन पे है सबसे ज्यादा जालिम, मिम्मन उसमें से जो, अफ्तरा जिसने झूठ बांधा यानी इफ्तरा बांधा, कोई बात घड़ी, अलल्लाही अल्लाह पर, कज़िबन झूठ मिलाकर, औ या कज़्ज़बा झूठ बांधा,
बे आयात ही, उसकी आयात को झुटला दिया। उलाइका, ये ही वो लोग हैं जो यनालुहुम, जिनको मिलता रहेगा, नसीबुहुम, उनका हिस्सा, मिनल किताब, किताब में से, यानी उनके लिए जो लिख दिया गया है रिज़्क वगैरह का मामला, वो उनके कुफर की वजह से मनक़ता नहीं होगा, बल्कि दुनियावी जिंदगी में वो उन्हें मामूल के मुताबिक मिलता रहेगा। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू ऐन मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते आ जाएंगे उनकी रूहों को कब्ज़ करने के लिए, तो वो कहेंगे कहाँ हैं वो जिनको तुम पुकारा करते थे अल्लाह के सिवा। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब, जाअत, आ गया, ये मुअन्नस गायब की अलामत है, यानी आ गई। कौन आ गई? यानी फौज, फरिश्तों की फौज जब आ गई, लेकिन इज़ा ने इसको मुज़ारे कर दिया, जब आ जाएगी, हम उनके पास रुसुलुना, हमारे रसूलों की फौज आ जाएगी, यतफ़फ़ौनहुम, उनको फौत करने के लिए, उनकी रूहों को कब्ज़ करने के लिए। अब कालू का तो मतलब होता उन्होंने कहा, लेकिन चूंकि शुरू में इज़ा आया है और इज़ा की वजह से इस कालू का भी मतलब हो जाएगा वो कहेंगे। ऐना, कहाँ हैं, माँ, जो, कुंतुम, तुम थे, तदऊना, जिन्हें तुम पुकारा करते थे, मिन दूनिल्लाह। आप देखें तदऊना ये मज़ारे है, लेकिन यहाँ पर इज़ा की वजह से इसका तर्जुमा माजी में किया जाएगा। कहाँ हैं वो तुम जिनको पुकारते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। अब कहाँ हैं तुम्हारे वो खुद साख्ता माबूद जिनके सामने तुम माथे रगड़ते थे और जिनके आगे गिड़गिड़ाते हुए दुआएं किया करते थे, या जिनके पास मज़ारों पर जाकर तुम मन्नतें मांग के आया करते थे, कहाँ चले गए वो? क़ालू दल्लू अन्ना व शाहिदू अला अंफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। अब यहाँ पर भी कालू का मतलब माजी में लिया जाएगा, लेकिन चूंकि शुरू में इज़ा आया है, वो कहेंगे दल्लू, वो तो गुम हो गए, अन्ना, हमसे, व शहीदू, और वो खुद ही गवाही देंगे, अला अनफुसिहिम, अपनी जानों के खिलाफ, अन्नहुम, कि बेशक वो, कानू काफिरीन, कि वो वाक़ियतन काफिर थे। क़ालत खुलू फी उममिन क़द खलत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्न वल इंसि मिनन नार, कहा जाएगा उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फी उममिन, उन उम्मतों में, क़द खलत, जो गुजर गई तुमसे पहले, मिन क़ब्लिकुम, तुम सबसे पहले, मिनल जिन्न वल इंसि, इंसानों और जिन्नों में से जो थी, कहाँ दाखिल हो जाओ? फिन्नार, आग में दाखिल हो जाओ। यानी एक एक कौम का हिसाब होता जाएगा। मुजरिमीन जहन्नम में झोंके जाते चले जाएंगे, पहली नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, फिर तीसरी नस्ल। अब वहाँ उनमें मुकाबला हो रहा होगा, मुकालमा। बाद में आने वाली हर नस्ल के मुकाबले में पहली नस्ल के लोग बड़े मुजरिम होंगे, क्योंकि वो बिद्दात और गलत अकायद के मौजूद होते हैं। असल और बड़े मुजरिम तो वही होते हैं, इन्हीं की वजह से बाद में आने वाली नस्लें भी गुमराह होती हैं। लिहाजा कुरान मजीद में अहले जहन्नम के जो मुकालमात मज़कूर हैं, उनके मुताबिक बाद में आने वाले लोग अपने पहले वाले लोगों पर लानत करेंगे और कहेंगे तुम्हारी वजह से ही तो हम गुमराह हुए थे, लिहाजा तुम लोगों को तो दुगना अजाब मिलना चाहिए। इस तरीके से वापस में एक दूसरे पर लान तान करेंगे और झगड़ेंगे। कुल्लमा दखलत उम्मतुन लअनत उख्तहा, जब भी कोई उम्मत जहन्नम में दाखिल होगी तो वो अपने दूसरी जैसी उम्मत को लानत करेगी। कुल्लमा, जब भी, दखलत, दाखिल होगी, उम्मतुन, कोई उम्मत, लअनत, वो लानत करेगी, उख्तहा, अपनी बहन को यानी दूसरी उम्मत को। हत्ता इज़ा दारकू फीहा जमीआ क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाइ अदल्लूना, यहाँ तक कि जब वो इसमें गिर चुकेंगे सब के सब, तो उनके पिछले कहेंगे अपने अगलों के बारे में, ए हमारे रब, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया था। हत्ता, जब, इज़ा, हत्ता,
یہاں تک کہ اذا جب ادارکو وہ گر چکیں گے فیہا اس میں یعنی جہنم میں جميعا سارے کے سارے قالت کہے گی اخراہم پچھلے کہیں گے لے اولاہم اگلے والوں کے بارے میں ربنا اے ہمارے رب ہا اولائی یہ ہیں وہ لوگ ادلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں تو یہ لوگ اپنی نسلوں کے بارے میں یہ کہتے تھے ہمارے بڑے ایسے تھے ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے ہمارے قابل احترام اسلاف ایسے تھے ہم تو انہی کے طور طریقے اپنائیں گے انہی کی روایتوں کو اپنائیں گے ہم بھلا ان کی روایتوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں لیکن وہاں جہنم میں اپنے ہی آباء و اجداد کے بارے میں اعلان کہہ دیں گے اے اللہ یہی ہیں وہ بدبخت جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جیسے مر جانے کے بعد جمعراتیں 10ویں 20ویں چیلم برسیاں اور یہ میلاد اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے آئے ہم بھی یہی کریں گے اور وہاں جا کے ان بڑوں کے بارے میں کہیں گے اللہ یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا فآتہم عذابا ضعفا من النار فآتی پس دے ہم ان کو عذاباً عذاب ضعفاً دگنا من النار آگ کا قالا اب یہ اللہ فرمائے گا لکل ضعف ولکن لا تعلمون اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہے تم اس کے بارے میں جانتے نہیں قالا وہ کہے گا لکل ہر ایک کے لیے ضعفاً دگنا ہی ہے عذاب ولیکن اور لیکن لا تعلمون تم جانتے نہیں جیسے یہ لوگ تمہیں گمراہ کر کے آئے تھے ویسے ہی تم اپنے بعد آنے والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو اور یہ سلسلہ دنیا میں اسی طرح چلتا رہ گیا یہ تو ہر ایک کو اسی وقت چاہیے تھا کہ عقل سے کام لیتا میں نے تم سب کو عقل دی تھی دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں دی تھیں نیکی اور بدی کا شعور دیا تھا تمہیں چاہیے تھا کہ ان صلاحیتوں سے کام لیتے برے بھلے کا خود تجزیہ کرتے اپنے آباء و اجداد اور اپنے لیڈروں کی اندھی تقلید نہ کرتے لہذا تم میں سے ہر شخص اپنی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہے قالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون اور ان کے اگلے پچھلے اپنے پچھلوں والوں سے کہیں گے کہ تمہیں بھی تو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی اب چکھو اپنا مزہ عذاب کا اپنی کرتوتوں کے بدلے میں وقالت اور کہیں گے اولاہم پچھلے لاخراہم اگلے والوں سے اگلے کہیں گے پچھلے والوں سے فما کان لکم پس نہیں تھا تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کوئی فضیلت نہیں ہے فذوقوا پس چکھو عذابا بما کنتم تکسبون اس کے بدلے میں اپنی کرتوتوں کے بدلے میں جو تم کسب کماتے رہے ہو اب اس کے بدلے میں اب تم بھی عذاب چکھو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم